ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। सारा की आवाज खोल दे ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ। हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा। संत हमारी कोट सतानी संत हमारा कहना हम संतन स्यों बन आई। हम संतन स्यों बन आई पूर्व लिखिया पाई। तेरे मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी। संतन स्यों व्यवहारा संतन स्यों लाह खटिया। संतन स्यों हम लाह खटिया। हर भगत बरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तब उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटे हो सगलो लिखा। धर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटे हो सगलो लिखा। हम संतन की नेण प्यारे हम संतन की शरणा। हम संतन की नेण प्यारे हम संतन की शरणा। हम संतन की नेण प्यारे हम संतन की शरणा।
बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे प्यारे सत्संगी जनों, अपार कृपा रहमत बख्शिश गुरु साहब जी ने साढ़े सारियां ते कीती, जो सानू सब नूं जुड़ के बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होए। महान उदम उपराला गुरमुख प्रवाद है।
जिन्हां ने सतगुरु जी के मुबारक अपने गृह विखे पवाए, भाई साहब ठाकुर सिंह जी, भाई साहब प्रभजोत सिंह, समूह परिवार ने रल मिल के काका परमवीर सिंह जी, उन्होंने की लोहड़ी के त्योहार को मुख रखते हुए सतगुरु के मुबारक चरण पवाए। गुरु की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नाम साज बखाना। गुरु की बाणी के जाप प्रारंभ करवाए, जिन्हों के कुछ समय पहला भोग पै चुके ने। उपरंत आप सारे हरि जस करने वास्ते, हाजरियां भरने वास्ते कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरे सगले कुल तारे, हर के पथ समझाइंदा मंगा खालसा। गुरबाणी का कीर्तन आरंभ है। जिन्ना क समा साडे कोल है, मनोवृत्तियां नूं एकाग्र करके ध्यान नूं गुरु साहब के चरणों नाल जोड़ के बैठिए, ताकि समय और स्वासां तो पूरा पूरा लाभा लिया जा सकता है। कृपा सतगुरु की है, बख्शिश सतगुरु की है। बिरले परिवार ने जिहड़े सतगुरु तो दातां लैके सतगुरु का शुकराना, सतगुरु का धन्नवाद करते हैं। ते पूर्वले कर्म होण, पूर्वले कर्मां दे नाल ही सत संगत बाणी पढ़न का समा, सेवा सिमरन करन का जिहड़ा समा प्राप्त हुंदा है। इसे करके गुरबाणी में सतगुरु कहते हैं, बड़ा भागी हर संगत पावे, भागहीन परम चोटां खावे, बिन भागा सब संग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जी। उत्तम कर्मां दे नाल गुरु साहब जी की संगत प्राप्त होती है, ते संगत दे विच जुड़ के ही जीवन दे लाहे ने। इसे करके हमेशा सतगुरु की बाणी में पढ़िए, सुनिए, सतगुरु के वचनों को समझिए। आओ एकाग्रता के नाल बैठिए। एक बार कृपा करो, कोई भी रसना लांझी ना रहे। एको बार कहण ते गज वज के बुलाओ फतेह, आखो जी गज के वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने रहमत की है, जुड़ के बैठने का सुभाग समा मेरे है। ते महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी में वचन करते ने, मेरे माधो जी सत संगत मेरे सो तरिया। सतगुरु की बाणी को जीवन दीयां जाचां सिखणियां ने, क्योंकि गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसे मन पाई। गुरबाणी इस जगत दे विच चानण है, प्रकाश है, अज्ञानता का हनेरा अंदरों गुरबाणी ने खत्म कर देना। जदों आपां गुरबाणी नाल जुड़दे हां, सतगुरु जी की बाणी नाल जुड़दे हां, सतगुरु की बाणी तो जीवन दीयां जाचां सिखदे हां। कृपा सतगुरु करदे ने, रहमत सतगुरु की है। जदों महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं, रल मिल के सतगुरु की बाणी तो जीवन दीयां जाचां सीखिए, जीवन जिउण का ढंग सीखिए। तो सतगुरु कृपा करते हैं, रहमत करते हैं। जिहड़ियां थावां ते जांदे ने, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिੱਖੀ सो थान भालिया, लै धूल मुखला। जिथे जाते ने बहिंदे ने, भावें बाहरी गल होवे धरती नूं भाग ला दिंदे है। जदों बाणी दे वचन हिरदे च वस जाण, हिरदा भी पवित्र हो जाता है। आपको सतनाम, हिरदे नूं भी पवित्र करदी है सतगुरु की बाणी। सतगुरु के वचनों नूं सिखदे हां, सतगुरु की बाणी तो ये जीवन दीयां जाचां सीखिए। सतगुरु की बाणी तो जीवन दीयां सीखिए जाचां।
खुद कदे ना लगे दुख जदों गुरु तो मिल के चज सिखते हैं, आचार सिखते हैं, जिंदगी जिउण दा ढंग सिखते हैं। तो सतगुरु जी कृपा करते ने, रहमत करते ने। जिहड़ा भी श्रद्धा नाल, भावना नाल, प्रेम नाल सतगुरु नूं याद करदा है, ओहदियां सतगुरु सारियां भावनावां पूरीआं करदे ने। आखो सतनाम। पर कोई मनो याद करने वाला होवे, कोई मनो सतगुरु के चरणों नाल जुड़न वाला होवे, प्यार वाली रूह होवे, उते जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे दे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच बोले। जेड़ा कुछ भी मंगते हैं कोई भावना नाल आवे। भाई गुरदास जी कहते हैं, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेख। कहते जदों कोई गुरु का सिख प्यार नाल प्रेम नाल सतगुरु के चरणों वाल तुरदा है ना, एक कदम सिख पुटे सतगुरु करोड़ा कदम अगों होके लैण आउंदे ने। आखो सतनाम वाहिगुरू। फिर भागनी भगत भाए कौडी अगर भाग रखे, ताही गुर सर्ब निधान दान देते। भावना दे नाल कोई फुटी कौडी गुरु के चरणों में भेंट कर दे, सतगुरु रिद्धियां सिद्धियां के खजाने बख्शदी है। एक बार सतगुरु सिमरन मात्र, सिमरन पाहे बारो बार गुर हेत है। भाई गुरदास जी कहते एक बार कोई सतगुरु नूं याद करे, सिमरन करे सतगुरु दा, सतगुरु अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ बार-बार याद करते हैं। आखो सतनाम। सतगुरु जी कहते ने सतगुर दया नित महिमा अगाध होद, नमो 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 नेत 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 है। अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ, ਤਪ, ਬੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 25, 26, 27 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਤ ਮਾਤਮ ਔਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਕਰਵੈਣੀ ਭਏ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਵਧੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ ਤਰਵੈਣੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਤ ਜੈਤ ਰਾਮ। ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਧੂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਦੇ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਨਮੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਅਸਾਮ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਤ ਤੇ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲਹਾਰ, ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੇ ਪਤਾਰ, ਪੁੰਨੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੜਾ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਬਾਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਵੀਰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਤੇ ਇਧਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅਸਾਮ ਤੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 10 ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਐ,
एक शुकराना नहीं कर सकते। आखो सतनाम। एक महीना दे 10 भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहां करी। कहते जे मालिक वो भी ना दिता फिर तू की कर लगा। आखो सतनाम। शुकराना करिए जिसकी वास्तव इस आगे रखे। रब की आज्ञा माने माथे। कहते जिन्हें दती होवे वास्तु जिन्हें कृपा की होवे ना धन्नवाद करिए। पर मनमुख लोग होंदे ने मनमुखां दे विसार दिता।
ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੰਘਿਆ ਔਖਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ ਜਿਤ ਮੋ ਅਨ ਦਿਨ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ? ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤ।
घड़ी का विछोड़ा भी जोगां दे समान बीतदा आखो सतनाम। हुण कद मिली है प्रिया तुद भगवंता, मोहि रैण ना बिहावे, नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे। महाराज सच्चे पातशाह के दर्शन सारी रात का समा लंघिया, सवेर हुई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दरबार सजिया। राजा रतन राय पहली बार आए गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार में। पहला नहीं कदे दरबार ते इन्हें वेखे राजे महाराजियां ते वेखे। जदों गुरु गोबिंद सिंह का दरबार वेख्या वेखदे ही रह गया आखो सतनाम। मेर सच्चा में हो लाया प्रीतम अपने, तन मन हो निहाल, जा गुरु देखा सामने। जदों टकिया महाराज सच्चे पातशाह नूं दर्शन कीते, दर ते बड़े वेखे दरबारां च ते राजे महाराजियां दे जांदे ही सी, पर हुण जदों गुरु नानक दा घर वेखिया ना, वेखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान बचेरी। दरबार वेख्या महाराज सच्चे पातशाह दा, हैरान हो गया वेख के, चरना ते मत्था टेकिया। कहना मैं सुनिया सी 2.5 लाख की कलंगी सीस ते सजी हुई है कलंगी धर महाराज सच्चे पातशाह। हैरान का एक कारीगर सी जिन्हें बहुत लंबा समा ला के कलगी महाराज की तैयार की। शोभा वेखी महाराज सच्चे पातशाह की रतन राय कहता महाराज जैसा सुने
ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਾਜਾ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਪੰਜ ਕਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੈ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਜਿੱਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ 11:30 ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਭਾ ਵੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰਦੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੂਈਏ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲੂਰੀਏ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੰਡੇ।
ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਰੇ ਠੰਡੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਐਦਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ, ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 50,000 ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ। 50,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਾਬ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੋਕੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸੰਧੌਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਦੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਲਾਤੀਆਂ, ਆਪ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ, ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੰਢੋਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਭੈਣ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਗਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਸੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ 2 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ, ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਮਝ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ 50,000 ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਐ। 14 ਜੰਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 14.5 ਜੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਜੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 14 ਜੰਗ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 50,000 ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੈਦ ਖਾਨ ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਾਨੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਸੜਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਉਂਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਪਲੰਗਾ ਢਾ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੀਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਖੋਲੀ, ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦਾ ਪਾਵਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਵੇ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ 'ਚ, ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ ਤੀਸਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਜੋਧੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ। ਐਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦ ਖਾਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਰ ਚੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸੀ, ਆਇਆ ਲਾਉਣ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਆਪ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।
कहना महाराज करो कृपा भुल होगी गलती होगी महाराज दे चरनां ते ढह पिया सच्चे पातशाह ने कृपा की एक जरनैल नूं जेड़ा फौजा लेके आया माला फड़ा के पहाड़ियां च बिठाता को सतनाम पहाड़ियां च बह गया सैयद खां माला लेके वेखियो एक जरनैल ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਗਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਮਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਕਿ ਮਨ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਬੇੜੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਨਾਦਰ ਕੋ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਰਾਈ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਦਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਆਓ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਣ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਜੋੜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕੋਟਣ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜੁੜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ